നമസ്കാരം, ഞാൻ കവിത. അക്ഷരഭരണിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 4ാമത്തെ പാഠമാണ്. നമുക്ക് പാഠത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ആപ് ക്യോം ഹസ്തേ ഹൈ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. N.E. विश्वनाथ अय्यर. शीर्षक पढ़ते हुए पाठक बंधु मन ही मन हंसते होंगे कि इस अजीब लेखक को कैसा मूर्खता पूर्ण शीर्षक मिला। यह भी कैसा प्रश्न है कि आप क्यों हंसते हैं। हंसने की इच्छा हमें होती है और हम हंसते हैं। प्रजातांत्रिक भारत में अपने शासक मंत्रियों तक को चुनने का हक संविधान ने हर एक भारतीय को दिया है। व्यक्तिगत सम्मति प्रकट करने की स्वाधीनता हमारे देश में है। तानाशाही साम्यवादी मुल्कों से हमारा हिंदुस्तान 100 गुना बढ़कर है। तो इसी कारण से जहां दिल खोलकर बोलने की आजादी है, शासकों के खिलाफ सरकारी मंत्रालय के सामने जुलूस ले चलने की आजादी है, वहां क्या हमें हंसने की आजादी नहीं है। संविधान के किसी नियम या उपनियम ने हंसी को अवैध घोषित नहीं किया है। इस हालत में अपने कानूनदा मित्र से यदि मैं पूछूंगी आप क्यों हंसते हैं, तो उनके मुखमंडल पर हास्य रस के बदले रौद्र रस की अभिव्यक्ति होगी। कहाँ मेरी विनम्र जिज्ञासा, कहाँ मेरे मित्र का रौद्र रस। वे मेरा मतलब समझे बिना ही बिगड़ जाते हैं। शिक्षित सज्जनों की यह दशा हो तो मामूली लोगों का कहना ही क्या। शुद्ध जिज्ञासा से मैं प्रश्न करता हूँ कि आप हंसते क्यों हैं। आप लोग मुझे मस्खरा या ठीक मान बैठे हैं। यह कैसा तर्क है कि आप हंस सकते हैं, सोफी मेरे सामने ही सामने। मैं अज्ञानवश पूछ नहीं सकता कि आप क्यों हंसते हैं। अगर आप नाराज न हो तो मैं अपनी जिज्ञासा स्पष्ट करूं। आचार्य शुक्ल जी ने हंसी के मूल में प्रसन्नता को ही कारण रूप में पाया। उनकी व्याख्या से प्रभावित होकर मैं सोचने लगा कि हम क्यों हंसते हैं। सोचते सोचते जो बातें मुझे सूझी वही आपको सुनाता हूँ। यदि आप मेरी गलत सलत बातें सुनकर हंसते हो तो मैं आपसे नहीं पूछता कि आप क्यों हंसते हैं। कारण यह कि आपका स्थूल प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि आप दूर हैं। किसी पाठक का स्थूल प्रत्यक्ष यदि हो भी जाए तो मौन साधूंगा क्योंकि अकारण प्रश्न कर अयाचित पुरस्कार पाने की अभिलाषा मन में नहीं है। मुखमंडल मन का दर्पण होता है। अगा एवं मानसिक अनुभूतियों का प्रतिबिंब मुखमंडल पर दिखाई देता है। दुखित हृदय की झलक उदास मुख पर दिख पड़ती है तो प्रसन्न चित्त का परिचय हंसते चेहरे से मिलता है। प्रीति का यह चिन्ह सहजात है। ज्यों-ज्यों सरलता की जगह पर गंभीरता बढ़ती है, त्यों-त्यों हंसी की मात्रा और मौका कम होता जाता है। छोटे दूध मुंहे बच्चे संगीत फर से हंस पड़ते हैं। गुदगदी कर देने से वे अपना सुंदर और कोमल दंतहीन मुख खोलकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। स्वर्ण दुर्लभ पवित्रता इस हंसी में मिलती है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही हंसी लोफादीन होने लगती है। छोटा लड़का गेंद, कलम या नया कुर्ता पाकर हंस पड़ता है।
लड़की रेशमी घाघरा या चमकीला गहना पहनकर खुशी से भी हंसती है। युवतियों और युवकों को तो कहीं अधिक महत्वपूर्ण वस्तु का लाभ हो तभी वे हंसते हैं। जीवन की जटिलता के बैठने पर हंसता मुख ईद का चांद बन जाता है। छोटी मोटी समस्याएं मन को गंभीर बना देती हैं। अदा एवं ऐसी दशा में हंसना मुश्किल हो जाता है। दफ्तर की झंझट, बच्चों की बीमारी, घर जमीन का झगड़ा आदि सैकड़ों प्रश्न मन को चकारते रहते हैं। इन सब का हल निकालते कभी कभी हंसी ही फूल जाती है। बुढ़ापे में रोग की चिंता, यमराज की चिंता, परिवार के भविष्य की चिंता और अन्य कई चिंताएं मानव मन का मंथन करती हैं। फिर हंसी कैसे आए? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उम्र के साथ साथ हंसी भी क्षीण होती जाती है। अंतिम महायात्रा के दिन तो जीवन और हंसी की एक साथ चिरंतन अमावासी हो जाती है। मानव की विचित्र प्रकृति यह है कि जो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं उन्हें वह नष्ट होने देना नहीं चाहता। शरीर के अंगों के दुर्बल बनते बनते मर जाने की संभावना दिख पड़ती है तो आदमी अधिक से अधिक दिन जीवित रहना चाहता है। पौष्टिक रसायन आदि के सहारे से वह जीवन यात्रा की दूरी बढ़ाता चलना चाहता है। छिजली जवानी को रोकने के लिए आदमी कुछ उड़ाए नहीं रखता। मलहम से चेहरे की चूड़ियां दूर करते, सफेद बालों में अब लगाते और सौंदर्य प्रसाधन की अन्य वस्तुओं से स्त्री पुरुष अधिक से अधिक हंसना जीवन चाहते हैं। अगर जिंदगी में हंसी खुशी न हो तो जिंदगी जीने लायक नहीं रहती। खुद हंसने के लिए कोशिश करने वाले इन लोगों को देखकर असली जवान हंसते हैं। असली हीरे नकली हीरे को देखकर नखरे करते हैं। परंतु जैसे वर्ग की बादशाहत 2.5 दिन की होती है वैसे ही जीवन की सच्ची हंसी के दिन बिरले ही होते हैं। कई लोगों के मुंह से सुना है कि हंसने से उम्र बढ़ती है। इसकी असलियत तभी खुल सकेगी जब जनगणना के अधिकारी नया प्रयोग करें। उन्हें ज्योतिषियों के सहारे कुछ लोगों की असली मृत्यु तिथि समझने के बाद उन्हें हंसाते रहना और बाद में उनकी मृत्यु तिथि जाननी पड़ेगी। दोनों तिथियों का अंतर जानकर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होगा। जिन पर वैज्ञानिक प्रयोग होने वाला हो उन पर इस मर्म को खोलना नहीं चाहिए, नहीं तो मरने की बात सोचते सोचते उनके चेहरे से हंसी चंबत हो जाएगी। प्राचीन मनुष्यों ने हंसी के हसित, विहसित, अट्टहसित आदि भेद बताए हैं। यह तो स्वरूप मात्र है, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के युग में हम हंसी के कई रूपांतर देखते हैं। प्रतिभाशील मानव ने हंसी के कई भेदों का आविष्कार किया है। मूल रूप से हम हंसी को सहज और कृत्रिम 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। आर्थिक कठिनाई के समय कहीं से मनी ऑर्डर पाने पर, दुर्घटना से बाल बाल बजने पर, अभिलषित पद मिलने पर, मनचाहा प्रियतम या प्रेयसी पाकर या अन्य किसी कारण से हम मन में खुश हो जाते हैं और हमारे मुख हंसी से दीप्त हो उठते हैं। यह सच्ची हंसी है। साहित्यिक या कलागत रसास्वाद से सहृदय के मन में जो आनंद उमड़ आता है उनकी प्रतीक हंसी भी सहज हंसी है। किसी विकृत रूप की वस्तु या फद्दी शक्ल के व्यक्ति को देखकर लोगों के मन में जो गुदगुदी अपने आप उठती है उससे उत्पन्न विनोद
की हंसी भी सहज हंसी की कोटि में आती है। नकली हंसी तो वह है जो कृत्रिमता से मुंह पर लाई जाती है। काफी स्वार्थ साधने की चतुराई से लोग नकली हंसी हंसते हैं। ऐसी हंसी काफी दबी हुई मुस्कुराहट में समाप्त होती है। जिस किसी को भी देखते ही बंद होठ कुछ खोलकर गालों में थोड़ी सी चमक लाने वाली मुस्कुराहट सबको वश में करने का अचूक उपाय है। कड़वे मुंह के लोगों से सब छिड़ते हैं तो मीठे मुंह के लोगों की तारीफ होती है। तुलसी भी इसका समर्थन करते हैं। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खुशामदी और चापलूस लोग जो फीकी हंसी हंसते हैं वह अपने आप खुल जाती है। जो लोग इसे सच्ची खुशी का चिन्ह समझ बैठते हैं वे फूलते हैं। जिनके खुशामद की कला नहीं आती या जो हीन भावना के कारण दिल के कमजोर होते हैं उनकी हंसी दांत दिखाने का पर्यायवाची बनती है। कुछ लोग दांत दिखाने के इतने आदी रहते हैं कि बिना दांत दिखाए या फीकी हंसी हंसे दूसरे के सामने पेश नहीं आ सकते। ऐसी हंसी से दूसरे लोग प्रभावित होने के बदले घृणा का ही अनुभव अधिक करते हैं। शिष्टाचार के लिए मुस्कुराना और हंसना उचित माना जाता है। किसी से मिलने वक्त गाल फुलाए रखने वालों का मनहूस की उपाधि मिलती है। किसी की रचना, व्याख्यान या विनोद व्यंग्य सुनकर समर्थन या प्रशंसा में जो लोग नहीं मुस्कुराते तो वक्ता कलाकार का दिल दुखी होता है। आजकल तो शिष्टाचार की मात्रा बहुत बढ़ गई है। थैंक यू, वेरी सॉरी आदि खोखले शब्दों के साथ खोखली हंसी भी शिष्टाचार में शामिल हो चुकी है। ऐसी हंसी का सबसे सुंदर स्वरूप चुनाव के उम्मीदवारों की हंसी में है। उस अप्रत्याशित आत्मीयता और हंसी में जो छटा है वह दर्शनीय होती है। हंसी का राव भी होता है। रावबादार अफसरों की हंसी में भी राव मिलता है। जब अपने अधीनस्थ कर्मचारी या सहायता प्रार्थी विनीत होकर कुछ निवेदन करते हैं तब अफसर की हंसी गले से निकालकर सीढ़ियों को लांघती बाहर निकलती है। उसमें एक नकली गंभीरता आती है। कवियों की हंसी में तो कुछ और ही आनंद है। मुशायरा या कवि सम्मेलन में हास्य रस की कविता सुनाते हुए हर दूसरी तीसरी पंक्ति पर जोर से हंसने वाले कवि बहुत हैं। जैसे कवि शुरू करता है, खटमल है या खटमट है, दिल तड़प तड़पता सरपत है। अपने शब्द प्रवाह पर कवि स्वयं हंसता है। साथ ही बैठे श्रोता और अन्य कविगण हंसते ठहाके मारते हैं। वाह वाह। इस वाह वाह का मतलब काफी प्रशंसा है, काफी व्यंग्य। फिर भी वाह वाह के बिना कवि सम्मेलन की शान नहीं। हंसी की लोकप्रियता इतनी है कि लोग हंसों आदमियों से बातचीत करना चाहते हैं। गप्पाचारियों की महत्ता मानव की इसी विनोद प्रिय प्रकृति में उपस्थित है। इस प्रकृति के लोगों में दो श्रेणियों के आदमी मिलते हैं। एक दल उन विलासी धनियों का है जो अन्य सभी लोगों पर कटाक्ष करते हैं। संसार के सभी लोगों का उपहास इनके लिए सरल व संभव है। दूसरा दल उन दुखितों का है जो हृदय व्यथा की लपटों को छिपाना चाहते हैं। वे हंसी की सुधा धारा से मानसिक ज्वाला को बुझा देना चाहते हैं। यदि हंसने की यह ताकत उनमें न होती तो उनका जीवन रेगिस्तान बन जाता। हंसी एक संक्रामक नशा है। एक व्यक्ति के हंसने पर उसकी हंसी दूसरों को हंसाती है।
यह निसंदेह एक पौष्टिक दवा भी है जो सूने दिल को हरा भरा कर देती है। लड़ाई के मैदान पर नरहत्या करने वाले सेनापति के लिए अवकाश की घड़ियों में जीवन सुख के लिए हंसी जरूरी है। बड़े व्यस्त राजनीतिज्ञ को भी विश्राम की घड़ियों में हंसने का मौका न मिले तो उसका दिमाग चकराएगा। बापू देवेंद्रनाथ जैसे महान नेता तक इस तथ्य पर जोर डालते आए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी हंसने का मौका हाथ से छूटने नहीं देते थे। हंसी के समर्थन में मुझे आनंद बातें करते देखकर आप भी शायद हंसते होंगे। आशा है मुझे अपनी सुनाने की अनुमति शिष्टाचारी आप प्रेमी की हंसी हंसते हुए देंगे। अगर आप हंसते हो तो मैं नहीं पूछता कि आप क्यों हंसते हैं। तब तो मैं यही कहकर आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि मुझे खेद है। आपको धन्यवाद। നമുക്കിനി ഓരോ ലൈനായിട്ട് വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം। शीर्षक पढ़ते हुए पाठक बंधु मन ही मन हंसते होंगे कि इस अजीब लेखक को कैसा मूर्खतापूर्ण शीर्षक मिला। ഹെഡിങ് വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാർ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിരിക്കും, ഈ വിചിത്ര എഴുത്തുകാരന് എന്ത് ബുദ്ധിശൂന്യമായ തലക്കെട്ടാണ് ലഭിച്ചത്। യഹ് ഭി കൈസാ പ്രശ്ന ഹൈ കി ആപ് ക്യോ ഹൻസ്തേ ഹൈ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം എന്താണ്। ഹസ്നെ കി ഇച്ഛ ഹമേ ഹോത്തി ഹൈ ഔർ ഹം ഹൻസ്തേ ഹൈ, നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മൾ ചിരിക്കും। प्रजातांत्रिक भारत में अपने शासक मंत्रियों तक को चुनने का हक संविधान ने हर एक भारतीय को दिया है। ഭരണമന്ത്രിമാരെ പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്। വ്യക്തിഗത സമ്മതി പ്രകട करने की स्वाधीनता हमारे देश में है। വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്। तानाशाही साम्यवादी मुल्कों से हमारा हिंदुस्तान 100 गुना बढ़कर है, तो इसी कारण से നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വേച്ഛാധിപത്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യത്തേക്കാൾ 100 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ്। जहां दिल खोलकर बोलने की आजादी है, शासकों के खिलाफ सरकारी मंत्रालयों के सामने जुलूस ले चलने की आजादी है, वहां क्या हमें हंसने की आजादी नहीं है। സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളിടത്ത് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്। അവിടെ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ। संविधान के किसी नियम या उपनियम में हंसी को अवैध घोषित नहीं किया है। ഭരണഘടനയുടെ ഒരു നിയമത്തിലും ഉപനിയമത്തിലും ചിരി നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല। इस हालत में अपने कानूनदा मित्र से भी मैं पूछूंगी आप क्यों हंसते हैं, तो उनके मुखमंडल पर हास्य रस के बदले रौद्र रस की अभिव्यक्ति होगी। ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഹാസ്യരസത്തിന് പകരം രൗദ്രരസമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക। കഹാ മേരി വിനമ്ര ജിജ്ഞാസ, കഹാ മേരെ മിത്ര കാ രൗദ്ര രസ്, എന്റെ എളിയ ജിജ്ഞാസ എവിടെ, എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ രുദ്രഭാവം എവിടെ। വേ മേരാ മത്ലബ് സമझे बिना ही बिगड़ जाते हैं, അദ്ദേഹം എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റിപ്പിരിയുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും। शिक्षित सज्जनों की यह दशा हो तो मामूली लोगों का कहना ही क्या, വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം പറയുകയും വേണ്ട। शुद्ध जिज्ञासा से मैं प्रश्न करता हूँ कि आप हंसते क्यों हैं, ശുദ്ധമായ ജിജ്ഞാസ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത്। आप लोग मुझे मस्करा या टीट मान बैठे हैं, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു തമാശക്കാരനായി കാണുന്നു। यह कैसा तर्क है कि आप हंस सकते हैं, सोफी मेरे सामने ही सामने, ഇതെന്തൊരു കാര്യമാണ്, താങ്കൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയും, എന്റെ മുന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാം। मैं अज्ञानवश पूछ नहीं सकता कि आप क्यों हंसते हैं, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അജ്ഞത എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല।
अगर आप नाराज न हो तो मैं अपनी ജിജ്ഞാസ സ്പഷ്ട കരൂ. താങ്കൾക്ക് ദേഷ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജിജ്ഞാസ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം. आचार्य शुक्ल जी ने हंसी के मूल में प्रसन्नता को ही कारण रूप में पाया. आचार्य शुक्ल जी चिरिയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. उनकी व्याख्या से प्रभावित होकर मैं सोचने लगा कि हम क्यों हंसते हैं. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. सोचते सोचते जो बातें मुझे सूझी वही आपको सुनाता हूँ. ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം. यदि आप मेरी गलत सलत बातें सुनकर हंसते हो तो मैं आपसे नहीं पूछता कि आप क्यों हंसते हैं. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. कारण यही है कि आपका स्थूल प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि आप दूर हैं. നിങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള അറിവ് എനിക്ക് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം താങ്കൾ അകലെയാണ്. किसी पाठक का स्थूल प्रत्यक्ष यदि हो तो फिर जाए तो मौन साधूंगा क्योंकि अकारण प्रश्न कर अयाचित पुरस्कार पाने की अभिलाषा मन में नहीं है. ഏതെങ്കിലും ഒരു വായനക്കാരൻ എന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിശബ്ദത പാലിക്കും. കാരണം പ്രകോപിതനാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുഖമണ്ഡൽ മൻ കാ ദർപ്പൺ ഹോത്താ ഹെ. മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണ്. अतएव मानसिक അനുഭൂതിयों का प्रतिबिंब മുഖമണ്ഡൽ पर दिखाई देता है. അതുകൊണ്ട് മാനസിക അനുഭൂതികളുടെ പ്രതിബിംബം മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു. दुखित हृदय की झलक उदास मुख पर दिख पड़ती है तो प्रसन्न चित्त का परिचय हंसते चेहरे से मिलता है. ദുഃഖപൂർണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന മുഖത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നു. സന്തോഷപൂർണമായ മുഖത്ത് സന്തോഷപൂർണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രീതിക്കായ ചിഹ്ന സഹജാത് ഹെ. ഈ രണ്ട് ഭാവങ്ങളും യോജിക്കുന്നു. ज्यों जो सरलता की जगह पर गंभीरता बढ़ती है त्यों त्यों हंसी की मात्रा और मौका कम होता है. ലാളിത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാഠിന്യം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിരിയുടെ അവസരവും അളവും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ചോട്ടെ ദൂത് മുഖ് ബच्चे संकेत फर से हंस पड़ते हैं. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽപുഞ്ചിരി കാട്ടുന്നു. गुदगदी कर देने से वे अपना सुंदर और कोमल दंतहीन मुख खोलकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं. അവരെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ സുന്ദരമായ പല്ലില്ലാത്ത മുഖം ഒന്നുകൂടി വിടർത്തി അവർ ചിരിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണ ദുർലഭ് പവിത്രത ഇസ് ഹസി മേ മിൽത്തി ഹെ. ഈ ചിരിയിൽ അപൂർവമായ വിശുദ്ധി കാണപ്പെടുന്നു. ജൈസെ ഉമ്ർ ബെട്ടി ജാത്തി ഹെ വൈസെ ഹി ഹസി ലോഫാദിൻ ഹോനെ ലഗ്തി ഹെ. നമുക്ക് വയസ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിരിയും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ചോട്ടാ ലഡ്ക ഗേന്ദ് കലം യാ നയാ കുർത്ത പാക്കർ ഹസ് പഡ്താ ഹെ. ചെറിയ ആൺകുട്ടി പന്ത് പേന ഷർട്ട് മുതലായവ കിട്ടുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു. ലഡ്കി രേഷ്മി ഖാഗ്രായ ചമക്കീല ഗഹന പഹൻകർ ഖുഷി സെ വിഹസ്തി ഹെ. പെൺകുട്ടി വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവതിയാകുന്നു. युवतियों और युवकों को तो कहीं अधिक महत्वपूर्ण वस्तु का लाभ हो तभी वे हंसते हैं. യുവതികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും അവർക്ക് യോജിച്ച വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവര് സന്തോഷിക്കുന്നത്. ജീവൻ की जटिलता के बैठने पर हंसना मुख ईद का चांद बन जाता है. ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചിരി ഈദിന്റെ മാസപ്പിറവി കാണുന്നത് പോലെയായിരിക്കും. ചോട്ടി മോട്ടി സമസ്യയെ മൻ കോ ഗംഭീർ ബനാ ദേത്തി ഹെ. ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അതായവം ഐസി ദശാമേം ഹൻസന മുഷ്കിൽ ഹോ ജാത്താ ഹെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ചിരിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ദഫ്തർ കി ചഞ്ചട്ട് ബച്ചോं की बीमारी घर जमीन का झगड़ा आदि सैकड़ों प्रश्न मन को चकराते हैं. ഓഫീസിലെ ടെൻഷനും കുട്ടികളുടെ അസുഖം വസ്തു വീട് എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ മുതലായ നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഇൻ സബ്കാ ഹൽ നികാൽത്തെ കഫി കഫി ഹസി ഹി ഫൂൽ ജാത്തി ഹെ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം
പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ഒരു പക്ഷേ ചിരിക്കാൻ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. बुढ़ापे में रोग की चिंता, यमराज की चिंता, परिवार के भविष्य की चिंता और अन्य कई चिंताएं मानव मन का मंथन करती हैं. വയസ്സാകുമ്പോൾ രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, മരണചിന്ത, കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിനെ കീറിമുറിക്കുന്നു. ഫിർ ഹസി കൈസെ ആയെങ്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उम्र के साथ साथ हंसी भी क्षीण होती जाती है. അവസാനം നമ്മൾ വിചാരിക്കും വയസ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിരിക്കും ക്ഷീണാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. अंतिम महायात्रा के दिन तो जीवन और हंसी की एक साथ ചിരന്തൻ അമാവാസി ഹോ ജാത്തി ഹെ. മരണമെത്തുന്ന അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ചിരി എന്നേക്കുമായി അണഞ്ഞു പോകുന്നു. मानव की विचित्र प्रकृति यह है कि जो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं उन्हें वह नष्ट होने देना नहीं चाहता. മനുഷ്യന്റെ വിചിത്രമായ സ്വഭാവം ഇതാണ്. ഏത് ശക്തിയാണോ അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് അവൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. शरीर के अंगों के दुर्बल बनते बनते मर जाने की संभावना दिख पड़ती है तो आदमी अधिक से अधिक दिन जीवित रहना चाहता है. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ദുർബലപ്പെട്ട് മരിക്കാനുള്ള സമയമെടുത്താലും മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ദിവസം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പൗഷ്ടിക രസായൻ ആദി के सहारे से वह जीवन यात्रा की दूरी बढ़ाता चलना चाहता है. പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള രസായനങ്ങളും മറ്റും കഴിച്ച് ജീവിതയാത്രയുടെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാൻ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിതലി ജവാനിക്കോ രോക്കിനെ के लिए आदमी कुछ उड़ाए नहीं रखता. വാർദ്ധക്യത്തെ ചെറുത്തു നിർത്താൻ മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. मलहम से चेहरे की छुरियां दूर करते, सफेद बालों से हिजाब लगाते और सौंदर्य प्रसाधन की अन्य वस्तुओं से स्त्री पुरुष अधिक से अधिक हंसना जीना चाहते हैं. ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ മാറ്റാനും മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നര മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറുപ്പം നിലനിർത്തി ചിരിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യർ. अगर जिंदगी में हंसी खुशी न हो तो जिंदगी जीने लायक नहीं रहती. ജീവിതത്തിൽ ചിരിയും സന്തോഷവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. खुद हंसने के लिए कोशिश करने वाले इन लोगों को देखकर असली जवान हंसते हैं. സ്വന്തമായി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെ നോക്കി ചെറുപ്പക്കാർ ചിരിക്കുന്നു. असली हीरे नकली हीरे को देखकर नखरे करते हैं. ഒറിജിനൽ ഡയമണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡയമണ്ടിനെ കണ്ട് മുഖം തിരിക്കുന്നത് പോലെ. परंतु जैसे वर की बादशाहत ढाई दिन की होती है वैसे ही जीवन की सच्ची हंसी के दिन बिरले ही होते हैं. ഒരു വരന് ചക്രവർത്തിയായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ചിരിയും സന്തോഷവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വിരളമായി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കൈ ലോഗോं के मुंह से सुना है कि ഹസ്നെ സെ ഉംർ ബഡ്തി ഹെ. പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ചിരിക്കുന്നത് ആയുസ് കൂട്ടുമെന്ന്. ഇസ്കി അസ്ലിയത് തഫി ഖുൽ സകേഗി ജബ് ജനഗണൻ കെ അധികാരി നയാ പ്രയോഗ് കരെ. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അപ്പോൾ മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ അധികാരി പുതിയൊരു പ്രയോഗം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രം. ഉൻഹെ ജ്യോതിഷിयों के सहारे कुछ लोगों की असली मृत्यु तिथि समझने के बाद उन्हें हंसाते रहना और बाद में उनकी मृत्यु तिथि जानने पड़ेगी. അവർക്ക് ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ആളുകളുടെ മരണത്തീയതി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അവരെ ചിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നീട് അവരുടെ മരണത്തീയതി അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. दोनों തീയതിयों का अंतर जानकर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होगा. രണ്ട് ഡേറ്റിന്റെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി സയൻസിനെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായി വരും. जिन पर वैज्ञानिक प्रयोग होने वाला हो उन पर इस मर्म को खोलना नहीं चाहिए. എവിടെയാണോ സയൻസ് പരമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അവിടെ ജ്യോതിഷ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. नहीं तो मरने की बात सोचते सोचते उनके चेहरे से हंसी चंबत हो जाएगी. അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് നോക്കി ഉള്ള സന്തോഷം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആളുകൾ. प्राचीन मनुष्यों ने हंसी के हसिद विहसिद अट्टहसिद आदि भेद बताए हैं. പ്രാചീന മനുഷ്യർ ചിരിക്ക് പല ഭേദങ്ങളും നൽകി. പുഞ്ചിരി, അട്ടഹാസം മുതലായവ.
യഹ് തോ സ്വരൂപ് മാത്ര ഹെ, അത് സ്വരൂപം മാത്രമാണ്. ലേക്കിൻ ആധുനിക മനോവൈജ്ഞാനിക അധ്യയൻ കെ യുഗ് മേ ഹം ഹസി കെ കൈ രൂപാന്തർ ദേഖ്തേ ഹൈ. എന്നാൽ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര യുഗത്തിൽ ചിരിക്ക് പല ഭേദങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നു. പ്രതിഭാശീൽ മാനവിനെ ഹസി കെ കൈ ഭേദാओं का ആവിഷ്കാർ കിയാ ഹെ. പ്രതിഭാശാലികളായുള്ള ആളുകൾ ചിരിക്കുള്ള ഭേദഭാവങ്ങളെ പറ്റി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. मूल रूप से हम हंसी को सहज और कृत्रिम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं. അടിസ്ഥാനപരമായി ചിരിയെ രണ്ട് തരത്തിൽ വേർതിരിക്കാം. യഥാർത്ഥ ചിരിയും കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ചിരിയും. ആർथिक कठिनाइयों के समय कहीं से मनी ऑर्डर पाने पर, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് സമയത്ത് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു മണി ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം. ദുർഘടന സെ ബാൽ ബാൽ ബജ്നെ പർ, ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം. അഭിലഷിത് പദ് മിൽനെ പർ, ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പദവി ലഭിക്കുമ്പോൾ. മൻ ചാഹ പ്രിയതം യാ പ്രേയസി പാക്കർ, മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയതമനെയോ പ്രിയതമയോ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം. അവർ ഹമാരെ മുഖ് ഹസി സെ ദീപ്ത് ഹോ ഉഠ്തേ ഹൈ, ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം ഒരു പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ചിരി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിരിയാണ്. സാഹിത്യക കലാഗത് രസാസ്വാദം സെ सहृदय के मन में जो आनंद उमड़ आता है उसकी प्रतीक हंसी भी सहज हंसी है. സാഹിത്യമോ കലയോ ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം യഥാർത്ഥ ചിരിയാണ്. किसी विकृत रूप की वस्तु या फद्दी शक्ल के व्यक्ति को देखकर लोगों के मन में जो गुदगुदी अपने आप उठती है उससे उत्पच विनोद की हंसी भी सहज हंसी की कोटि में आती है. ഏകതെങ്കിലും വികൃത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുഖം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിരിയും യഥാർത്ഥ ചിരിയുടെ ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നക്കലി ഹസി തോ വഹ് ഹെ ജോ കൃത്രിമത സെ മുൻഹ് പർ ലായി ജാത്തി ഹെ. കൃത്രിമ ചിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിരിയാണ്. കഫി സ്വാർത്ഥ സാധനയ്ക്ക് ചതുരായി സെ ലോഗ് നക്കലി ഹസി ഹസ്തേ ഹൈ. എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വ്യാജെ ചിരിക്കാറുണ്ട്. ഐസി ഹസി കഫി ദബി ഹുയി മുസ്കുരാഹട്ട് മേ സമാപ്ത് ഹോത്തി ഹെ. അങ്ങനെയുള്ള ചിരി ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ജിസ് കിസി കോ ഫി ദേഖ്തേ ഹി ബന്ദ് ഹോട്ട് കുച്ച് ഖോൽകർ ഗാലോ മേ തോടി സി ചമക് ലാനെ വാലി മുസ്കുരാഹട്ട് സബ്കോ വശ് മേ കർനെ കാ അജൂക് ഉപായ് ഹെ. ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ വാ ഫുള്ള് തുറന്ന് ചിരിക്കുന്ന ചിരി ആളുകളെ വശത്താക്കാൻ ഉള്ള ചിരി എന്നാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റർ പറയുന്നത്. കടുവെ മുഹ് കെ ലോഗോം സെ സബ് ചിട്ടെ ഹൈ തോ മീട്ടെ മുഹ് കെ ലോഗോം കി താരീഫ് ഹോത്തി ഹെ. അതായത് മുഖത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഗൗരവം കാണിക്കുന്നവരോട് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും എന്നാൽ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ എല്ലാവരെയും ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. തുളസി ഫി ഇസ്കാ സമർത്ഥൻ കർത്തേ ഹൈ. തുളസിദാസും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആവദ് ഹി ഹർഷേ നഹി നൈനൻ നഹി സനേഹ് തുളസി തഹ ന ജായിയെ കഞ്ചൻ ബർസെ മേഘ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുളസിദാസ് ജിയുടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തുളസിദാസ് ജി പറയുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വീട്ടിലാണോ താങ്കൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ഒരിക്കലും പോവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമോ പ്രേമമോ സന്തോഷമോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോവാൻ പാടില്ല. ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് സമ്പത്തോ എന്തെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് തുളസിദാസ് ജി പറയുന്നത്. स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खुशामदी और चापलूस लोग जो फीकी हंसी हंसते हैं वह अपने आप खुल जाती है. സ്വാർത്ഥത തെളിയിക്കാൻ കൃത്രിമമായി ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. जो लोग इसे सच्ची खुशी का चिन्ह समझे बैठते हैं वे फूलते हैं. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ചിരി പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. जिन्हें खुशमद की कला नहीं आती या जो हीन भावना के कारण दिल के कमजोर होते हैं उनकी हंसी दांत दिखाने का पर्यायवाची बनती है.
ആർക്കാണോ മനസ്സ് തുറന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ മൃദുഭാവം കൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അവർ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പല്ല് കാട്ടുന്നതിനുള്ള പര്യായമായി മാത്രം മാറുന്നു. कुछ लोग दांत दिखाने के इतने आदी रहते हैं कि बिना दांत दिखाए या फीकी हंसी हंसे दूसरों के सामने पेश नहीं आ सकते. മറ്റു ചിലരുണ്ട്, അവർക്ക് ചിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. ऐसी हंसी से दूसरे लोग प्रभावित होने के बदले घृणा का ही अनुभव अधिक करते हैं. അങ്ങനെയുള്ള ചിരി കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ അവരോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം വെറുപ്പാണ് കൂടുതലായി കാണിക്കുന്നത്. ശിഷ്ടാചാർ കെ ലിയെ മുസ്കുരാന और हंसना उचित माना जाता है. നമ്മുടെ മര്യാദ അനുസരിച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുക, ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതി. किसी से मिलते वक्त गाल फुलाए रखने वालों को मनहूस की उपाधि मिलती है. ആരെങ്കിലും കാണുന്ന സമയത്ത് വായ് തുറന്ന് ചിരിക്കുന്നവർ കോമാളികളായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. किसी की रचना, व्याख्यान या विनोद व्यंग्य सुनकर समर्थन या प्रशंसा में जो लोग नहीं मुस्कुराते तो वक्ता कलाकार का दिल दुखी होता है. ആരുടെയെങ്കിലും രചന, പ്രഭാഷണം, നർമ്മം എന്നിവ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് വക്താവിന് വളരെയധികം വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. आजकल तो शिष्टाचार की मात्रा बहुत बढ़ गई है. थैंक यू, वेरी सॉरी आदि खोखले शब्दों के साथ खोखली हंसी भी शिष्टाचार में शामिल हो चुकी है. ഇന്നത്തെ മര്യാദയുടെ രീതി ഒരുപാട് ഉയർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു, വെരി സോറി എന്നീ വാക്കുകളോടൊപ്പം ഒരു ചിരിയും മര്യാദയോടൊപ്പം കാണിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. ഐസി ഹസി കാ സബ്സെ സുന്ദർ സ്വരൂപ് ചുനാവ് കെ ഉമ്മീദവാരോं की हंसी में है. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിരിയിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിരിയാണ്. ഉസ് അപ്രത്യാശിത ആത്മീയത और हंसी में जो चढ़ा है वह दर्शनीय होती है. അവരുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിരിയിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണുന്നതായിട്ട് കാഴ്ചക്കാർക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. हंसी का रौब भी होता है, रौबदार अफसरों की हंसी में भी रौब मिलता है. മറ്റൊരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും ചിരിക്ക് കഴിയും. जब अपने अधीनस्थ कर्मचारी या सहायक प्रार्थी विनीत होकर कुछ निवेदन करते हैं तब अफसर की हंसी गले से निकलकर सीढ़ियों को लांघती बाहर निकलती है. എപ്പോഴാണോ തന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഓഫീസറെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ചിരി, അതായത് തൊണ്ട തൊടാതെയുള്ള ചിരിയായിരിക്കും അയാൾ ചിരിക്കുന്നത്. ഉസ്മേ ഏക് നക്കലി ഗംഭീരത ആത്തി ഹെ, അയാളിൽ ഒരു ഗാംഭീര്യം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കവിയോं की हंसी में तो कुछ और ही आनंद है, കവികളുടെ ചിരിയിൽ കുറച്ച് സന്തോഷമുണ്ട്. मुशायरा या कवि सम्मेलन में हास्य रस की कविता सुनाते हुए हर दूसरी तीसरी पंक्ति पर जोर से हंसने वाले कवि बहुत है. കവി സമ്മേളനങ്ങളിലും മറ്റും 2-3 സ്റ്റാൻസ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഉറക്കെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലം മിക്കവാറും കവികൾക്ക് ഉണ്ട്. ഖട്മൽ ഹേ യാ ഖട്മഡ് ഹേ, ദിൽ തടപ് തടപ്ത സർപത് ഹേ, അതായത് ഹാസ്യരസം മൂലമുള്ള വരികളും ആ കവി സമ്മേളനങ്ങളിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. अपने शब्द प्रवाह पर कवि स्वयं हंसता है, साथ ही बैठे श्रोता और अन्य कविगण हंसते ठहाकते मारते हैं वाह वाह. തന്റെ ശബ്ദപ്രവാഹത്തിൽ കവി സ്വയമേ ചിരിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒപ്പമിരിക്കുന്ന കവികളും ചിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം വാ വാ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. വാ വാ ഇസ് വാ വാ ക മത്ലബ് കഫി പ്രശംസ ഹെ കഫി വ്യംഗ്യ. വാവ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോ പ്രശംസയായിരിക്കാം, മറ്റു ചിലപ്പോ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കാം. വാവ കെ ബിന കവി സമ്മേളൻ കി ഷാൻ നഹി, വാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ കവി സമ്മേളനത്തിന് ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് കവികള് പറയാറുള്ളത്. ഹസി കി ലോകപ്രിയത ഇതനി ഹെ കി ലോഗ് ഹസോടെ ആത്മീയോं से बातचीत करना चाहते हैं. ചിരിയുടെ ലോകപ്രിയത ഇത്രയ്ക്കുണ്ട്, ആളുകൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ. ഗപ്പാചാരിയോं की महत्ता मानव की इसी विनोद प्रिय प्रकृति में उपस्थित है.
ഗോസിപ്പുകാരുടെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യന്റെ ഈ വിനോദം പ്രിയ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇസ് പ്രകൃതി കെ ലോകോ മേ ദോ ശ്രേണി കെ ആദ്മി മിൽത്തെ ഹൈ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഏക് ദൽ ഉൻ വിലാസി ധനിയോ കാ ഹെ ജോ അന്യ സബി ലോകോം പർ കടാക്ഷ് കർത്തേ ഹൈ. ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പണക്കാരാണ്, അവർ മറ്റുള്ളവരെ കടാക്ഷിക്കുന്നു. സംസാർ കെ സബി ലോഗോं का उपहास इनके लिए सरल व संभव है. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ സംഭവ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. दूसरा दल उन दुखियों का है जो हृदय व्यथा की लपड़ों को चिबाना चाहते हैं. മറ്റൊരു കൂട്ടർ ആ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവരാണ്. वे हंसी की सुधाधारा से मानसिक ज्वाला को बुझा देना चाहते हैं. അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ചിരിയുടെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞ് മാനസികമായ വിഷമങ്ങളെ അണയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. യദി ഹസനെ കി യഹ് താക്കത്ത് ഉൻമേ ന ഹോ തോ ഉൻകാ ജീവൻ രേഗിസ്ഥാൻ ബൻ ജാത്ത. ഒരു പക്ഷേ ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം മരുഭൂമി പോലെ ആയി മാറിയനെ. ഹസി ഏക് സംക്രാമക് നശാ ഹെ. ചിരി ഒരു പകർച്ചാ ലഹരിയാണ്. एक व्यक्ति के हंसने पर उसकी हंसी दूसरों को हंसाती है. ഒരു വ്യക്തി ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ചിരി മറ്റുള്ളവരെയും ചിരിപ്പിക്കുന്നു. यह निसंदेह एक पौष्टिक दवा भी है जो सूने दिल को हरा भरा कर देती है. ഇതൊരു പോഷക മരുന്നാണ്, അതിന് സംശയം വേണ്ട. ഇത് ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനസ്സിൽ പച്ചപ്പുണ്ടാക്കുന്നു, അതായത് വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്പം സന്തോഷം പകരുന്നു. लड़ाई के मैदान पर नरहत्या करने वाले सेनापति के लिए अवकाशी की खड़ियों में जीवन सुख के लिए हंसी जरूरी है. യുദ്ധഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന സേനാപതിക്ക് ഇടവേള കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ജീവിത സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചിരി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. बड़े व्यस्त राजनीतिज्ञों को भी विश्राम की खड़ियों में हंसने का मौका न मिले तो उनका दिमाग चकराएगा. വലിയ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും അവരുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ വിശ്രമവേളകളിൽ ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭ്രാന്തമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബാപ്പു രവീന്ദ്രനാഥ് ജൈസെ മഹാൻ നേതാ തക് ഇസ് തദ്ദി പർ ജോർ ഡാൽത്തെ ആയേ ഹൈ. മഹാത്മാഗാന്ധി, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയവരാണ്. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी हंसने का मौका हाथ से छूटने नहीं देते थे. നമ്മുടെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും അദ്ദേഹം പാഴാക്കിയിരുന്നില്ല. हंसी के समर्थन ने मुझे आनंद बातें कर देख कर आप भी शायद हंसते होंगे. ചിരിയെ സമർത്ഥിക്കാൻ അനന്തമായി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് ഒരുപക്ഷെ താങ്കളും ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ആശാ ഹെ മുझे अपनी सुनाने की अनुमति शिष्टाचारी आप व्यंग्य की हंसी हंसते हुए देंगे. പരിഹാസപൂർവ്വം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. अगर आप हंसते हैं तो मैं नहीं पूछता कि आप क्यों हंसते हैं. താങ്കൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. തബ് തോ മൈ യഹി കഹ്കർ ആപ്സെ വിദാ ലേനാ ചാഹത്താ ഹൂം കി മുझे ഖേദ് ഹെ ആപ്കോ ധന്യവാദ്. ക്ഷമിക്കണം, നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ താങ്കളോട് വിട പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 4ാമത്തെ പാഠം ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം ഈ പാഠത്തിന്റെ നോട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.